जिसके बड़े भागज शुभ हैं, सो सतगुर की सेवा लै। इसते पर लाभ न और, हुए गुरदास सबन सिर मोर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सन्मानयोग गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत अत्यंत ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਣਾ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੈ, रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै। रुधर ध्यान ज्ञान सतगुर के, कावजन भल उन्हें जो गावै, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। ऐसे सतगुरु जी जिन्हां दी उपमा भट्टां ने गा के बचन कहे हन, हे सतगुरु तुहाडी उपमा तुहानू ही बनाउंदी है। उन्हां दी आत्म कथा, जीवन कथा बहुत ही अदब सत्कार सहित आप जी सरवण कर रहे हो। श्री गोविंदवाल साहब विखे श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी ने एक परोपकार चितविया है, जो सदा ही परोपकार चितवदे ने, अपने सिखां ते सेवकां ते परोपकार करदे ने। परोपकार चितविया है कि श्री गोविंदवाल साहब विखे एक तीर्थ की रचना कीती जावे, एक बौली सिरजी जावे। ये संकल्प करके सतगुरां ने हुक्मनामे जारी कीते ने। भाई पारो जी परमहंस जी ने देसां प्रदेसां च सतगुरां दे नां ते हुक्मनामे भेज दिते संगतां नूं कि सतगुरु जी गोविंदवाल साहब विखे बौली साहब की रचना कर रहे ने, तीर्थ की रचना कर रहे ने। सरबत संगतां आके सेवा करन, तन करके मन करके धन करके जिवें भी कोई सेवा कर सकदा सेवा करे। सतगुरु जी ने जदों सारियां संगतां गोविंदवाल साहब इकत्तर होईयां, ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी नूं नाल लै के जिथे अजकल बौली साहब है इस जगह ते आए। बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कहा भी तुसीं अरदास करो। बाबा बुढ़ा साहब जी ने अरदास कीती और सतगुरां ने कई दे के बाबा बुढ़ा जी नूं ही हुक्म लाया भी तुसीं अपने हत्थीं बौली साहब दा टक लाओ। बाबा जी ने आप पहला टक ला के मिट्टी दी टोकरी भर के सिर ते चुक के बाहर सुट्टी ते बाद विच सारियां संगतां सेवा विच जुड़ गईयां। लाहौर तो भी गुरु कीयां संगतां आईयां हन। जिथे जिथे खबरां पहुंचियां सब गुरु के सिख वहीरां घत के गोविंदवाल साहब पहुंचे ने। जे कोई सिख धन करके सेवा कर सकदा सी, उन्हां ने मजदूरां नूं मजदूरी ते लिआंदा। शाम दे समय मजदूरां नूं मजदूरी देनी, नाले मजदूरां ने सेवा करनी। दोपहर समय गुरु के लंगरां चों लंगर भी छकने। कई संगतां ने गुरु के लंगरां दा खर्चा क्योंकि वध गया सी, संगत बहुत ज्यादा सी, तो लंगर दे विच सीधा लिया के भेंट करना। किसी ने आटा, किसी ने खंड, किसी ने घ्यो लिया के भेंट करके सतगुरु जी दीयां खुशियां लैणियां। जिथे सारी संगत सेवा कर रही है,
ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਢੋਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ, ਨਿਤਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੀਝਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਕਥਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚੌਪਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਤਿਸਕੀ ਲਖੈ ਸੇਵ ਸਭ ਸੁਆਮੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪੂਰਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਕਿਤਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਪਰਪੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰੂਰਾ, ਸ਼ਰਦਾ ਸੁਮਤ ਸੰਗ ਪਰਿਪੂਰਾ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਗਦ-ਗਦ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮ ਲਾਭ ਸੇਵਾ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਭੇਵ ਪਛਾਨੈ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੇਵ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਤ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤੀਵਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਤ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭੇਵ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਬੀਤਾ ਲਗ ਸੇਵਾ, ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਜਿਸਨੇ ਅੰਗ ਮੇਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਮਾਦ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲਾਤ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਲੇਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਪੁਰ ਗੰਗ ਜਾਤ ਗਨ ਗੰਗਾ, ਆਏ ਕੀਓ ਡੇਰਾ ਥਲ ਚੰਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੰਗਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਈਏ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਗਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ। ਬੌਸਨ ਬੰਦੀ ਹੈ ਤਿਨ ਵਾਏ, ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਮੇਲੀ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰੂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੇਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯਾਤਰੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋ ਗਿਆਤੀ ਭਰਾਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋਢ ਬੰਸ ਕੇ ਨਰ ਬਰਸੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਕੀਤਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਸਖਾ ਸਬੰਸ, ਕੀਤਕ ਪ੍ਰਥਮ ਪੜੋਸੀ ਹੰਸ। ਕਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀਤਕ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਿਤਕਾਰੀ, ਪਿਖਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਿਤਕ ਚਿਨਾਰੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਦਾਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਦੇ ਦਾ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਹਰੀਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਓ ਚੱਚੇ ਕਿਤਕ ਕੁਲ ਮੈਂ ਕੇ, ਸਭ ਮਿਲ ਬੇਹਤ ਆਏ ਸੁਚੈ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਹਰਦਾਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਤੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਜਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਗਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਤ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾ, ਹਿਆ ਬਸੈ ਹਰਦਾਸ ਸੁਨੰਦ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਲੀਨ ਗੁਰੇ ਆਏ, ਨਗਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਸਾਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਸੁਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਭਤੀਜਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੋ ਹੈ ਅਲੰਬ ਸੁਖ ਲਿਓ, ਘਰ ਸਸੁਰਾਲ ਆਨ ਸੋਰਿਓ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੋ ਭਰਾ ਤੀਨ ਕੋ ਸਹਾਰੀ, ਪਿਸਤਾਨ ਲਾਪੁਰੀ ਮਜਾਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਗਰੇ ਸਦਨ ਸੰਭਾਰੇ, ਰਿਓ ਸੁਧੜ ਗਿਆ ਤੀਨ ਮਜਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਘਰ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਿਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਨ ਬਸਿਓ ਇਹ ਤਜਪੁਰ ਭਲੋ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਲਾ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਨਗਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੇਖੇ ਕਾ ਹਾਲ ਅਬ ਚੱਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥਾਂ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਆਣਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੇਖ ਚਲੀਏ, ਵੇਖੀਏ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਦ ਕੇ ਘਾਟ ਸਮਝੀ ਤੈਂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਹੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਿਆ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਸ ਬਿਦ ਭਇਓ ਆਏ ਇਤਰੇ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਕਿਰਤ ਕੌਣ ਸੀ ਕਰਤ ਬਸੰਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਕੋ ਕਾਰ ਨਿਭੰਤਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਭਦੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਕ ਕੈ ਆਪਸ ਮਈਆ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਆਵਤ ਭੇਤਈਆ। ਇਤਿਆਦਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਦਾਦੇ, ਸੰਬੰਧੀ, ਮਿੱਤਰ, ਭਰਾ, ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਟਕ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਕਾਰ ਬਾਪੀ ਸੁਕਮਾਵੈ, ਤਰੇ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੈ। ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੇਡ ਬਣੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਟੱਕਰ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਸਾਕ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਟੱਕਰ ਪਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭਨ ਬਿਲੋਕਿਓ ਸਨਮੁਖ ਆਵਤ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਥਕਾ ਤਾਂ ਗਿਰਾਵਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਕ ਸਭ ਕੋ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਕਰਕੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਿਨ ਸਾਥੀ ਉਚਰ ਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਟੋਕਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੱਟ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੀ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਸਨ ਉਮਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹੇ ਟੋਕਰੀ ਖਲੋ ਨਿਸੰਗ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਝੱਕ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਦਮਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਨ 'ਚ। ਟੋਕਰੀ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ, ਕਾਹਦੀ ਲਾਜ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਲੱਜ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਉੱਤੇ ਬਿਰਦ ਬਿਲੋਕ ਰਿਸਾਨੇ, ਕੀਤਕ ਦੇਖ ਦਸ਼ਾ ਮੁਸਕਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਾਦੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਢੋ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕੰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਈ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਧੂਲ ਸੰਗ ਛਾਦਤ ਸਰਬੰਗਾ, ਬਸਤਰ ਮਲੀਨ ਕੁਠੰਗ ਕੁਰੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਧੂੜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਕੁਚੈੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਤਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸਤਰ ਮਲੀਨ ਕੁਢੰਗ ਕੁਰੰਗਾ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਸਬਨ ਕੁਲ ਲਜਿਆ ਖੋਏ, ਕਰ ਸਸੁਰਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਢੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਮੰਗਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਲਾਜ ਗਵਾ ਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਢੋਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਸੋਢ ਵੰਸ਼ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਢ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ
ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਮਿਓ ਭਲੋ ਸੋਢੀਆਂ ਬੰਸ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਲਾਜ ਕੀ ਅੰਸ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤੇ ਪਰੈ ਕਰਿਆ ਕਿਆ ਹੀਨੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭਲਾ ਹੋਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਛਤਰੀ ਕੌਣ ਕਰੇ ਜਿਮਕੀਨੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸੋਢੀਆਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਛਤਰੀ ਵਰਣ ਦਾ ਧਾਰਨੀਆਂ, ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਛਤਰੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਤ ਜੀਵ ਕਾ ਅਨਕੇ ਉਪਾਏ, ਸ਼ੁਭ ਮਤਵੰਤ ਕਰਤ ਸਮਝਾਏ। ਆਪਣੀ ਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਚੰਗੀ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਖਿੱਧ ਕੰਮ, ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਪਾਲ ਲਈਏ। ਕਾਹਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਹੋਈ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਢੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਢੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਨਖਿੱਧ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਤ ਜੇ ਇਹੀ ਸਮਾਨ ਹਮਾਰੀ, ਚਲਤ ਜੀਵ ਕਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣੀ ਸੀ। ਇਤ ਕਾ ਖਨਨ ਸੀਸ ਪਰ ਧਰਨੋ, ਕੋ ਬਾਹਜ ਅਸ ਕਰ ਹੈ ਕਰਨੋ। ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਟੋਕਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਢੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਜ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਛਤਰੀ ਨੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਹਮ ਸਭ ਕੀ ਪਤ ਦੇਈ ਗਵਾਏ, ਭਲੇ ਨਿਕਾਸੀਓ ਨਾਮ ਸੁਆਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮਦਾਸ। ਚੰਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਆ, ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਬੰਧਨ ਮੈਂ ਲਗਤਾਈ, ਕਰੀ ਬਿਤਤ ਜਾਨੀ ਨਾ ਜਿਠਾਏ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਘਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਘਟੋ ਘੱਟ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਕ ਤਿਨ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ, ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਮੁਸਕਾਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਈ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਹਿਓ ਸਬਨ ਸੋ ਜਾਨਤ ਨਾਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਦੁਖ ਦਾਤ। ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਾਪਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ, ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਏਕ ਬੇਰ ਹੈਰੈ ਕਰ ਕਰਨਾ, ਕਟੈ ਕੋਟ ਸੰਕਟ ਭਵ ਮਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਜੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫਾਈਆਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਤ, ਜਿਸੈ ਅਰਾਧੇ ਜੋਗ ਸਮੇਤ। ਇਸੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜੋ ਨੈ ਪਈਤ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਟਿਗ ਸੋ ਮੰਗਲ ਭਈਤ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗੀ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦਾ। ਹੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਹੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ, ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨਾ ਘਾਲੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਘਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰੈ ਨ ਜੋਏ, ਤਿਨ ਸਮ ਕੋਣ ਮੰਦ ਮਤ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਐਸਾ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਕੇ ਬੜੇ ਭਾਗ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪਰੈ ਲਾਭ ਨੈ ਔਰ, ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸ ਸਭਨ ਸਿਰ ਮੌਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਨੀ, ਇਹ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਹੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਸਬਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨ ਸਵੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸ ਸਭਨ ਸਿਰ ਮੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਤ ਕੀ ਬਾਤ ਤਿਨੋਂ ਸੰਗ ਕਹੀ, ਕਰਤ ਕੋ ਤਰਕ ਨ ਮਾਨੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤਰਕ ਕੀਤੀ, ਤਰਕਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਤਰਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੁਸਕਾਵਤ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਗਏ, ਮਹਾਦੀਨਤਾ ਸਮ ਲਖ ਲਏ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਕਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਭਲਾ ਕੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦੀਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਸ ਰਿਓ ਜਲ ਖਟਕਾ ਚਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਪੇ ਸਭ ਤਿਆਰ। ਜਦੋਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਉਲਾਂਭਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ, ਟੋਕਰੀ ਢਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ 4 ਘੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਦੇਗ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ, ਬੋਰੋ ਪਰਵਿਸ਼ੇ ਅੰਤਰ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਬਹਿ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਅਹੰਕਾਰ ਕੇ ਸਹਿਤ ਵਿਸਾਲੇ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਪਰ ਧਰਿਓ ਨਾ ਭਾਲੇ। ਹੰਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਏ, ਮਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਖੇ ਸਾਕ ਏ ਕੁਣਮ ਹਮਾਰੇ, ਲਘੂ ਥਾਨ ਇਮ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁੜਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਨੈ ਮੰਦਨ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕੁਛ ਜਾਨੀ, ਬੈਠੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਬਾਨੀ। ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਮੱਤ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਿਰਜਾਦਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਮਹਾਨੇ, ਹਿਤ ਮਿਰਜਾਦ ਕੀਨ ਸਨਮਾਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਲੀ, ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਥਾ ਸਥਾਨ ਭਏ ਤਿਤ ਸਾਰੇ, ਤਿਨ ਮੋਹ ਵੱਡਿਆਂ ਬਾਕੀ ਉਚਾਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਬ ਤੁਮ ਜਗ ਮੈਂ ਲਹੀ ਬਡਾਏ, ਬੈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬਿਰਧਤਾ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੱਗ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਿਆਈ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਡੇਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬਿਰਧ ਹੋ। ਸਭ ਵਿਵਹਾਰ ਅਲਪ ਅਰ ਮਹਿਤ, ਤੁਮ ਜਾਨਤੋ ਮਤ ਕੇ ਸਹਿਤ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਰਧ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੁਲ ਕੀ ਲਾਜ ਸਕਲ ਕੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਵਿਖੈ ਅਧਿਕਤਾ ਚਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਦੀ ਲਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦੀ ਲਾਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਹੋਏ ਗੁਰ ਰੂਪ ਉਦਾਰਾ, ਕਛੂ ਨਾ ਤੁਮਰੇ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆ ਗਈ ਆ, ਏਡੇ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਖੱਤਰੀ ਬੰਸ ਵਿਸਾਲ ਹਮਾਰੋ, ਸਹਿਤ ਵਡਾਈ ਕਰਨੇ ਅਚਾਰੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੋ ਰਹਿ ਆਵੇ ਜਾਤ ਮਝਾਰਾ,
ਹੀਨ ਕਹਾ ਮੈਨੇ ਕਿਸ ਬਾਰਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਰਾਤਨ ਵਿਖੈ ਨਾ ਤਰਕ ਸਹਾਰੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਠਾਨਤ ਕਰਮ ਉਦਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬ ਹੋਈਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਬੰਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਦਾਉਂਦੇ। ਨਾਮ ਮੰਗਲਾ ਏਵ ਅਲਾਏ, ਤਬ ਹੋ ਰਾਮਦਾਸ ਚੱਲ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੰਗਲਾ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੰਗਲਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰ ਸੂਰਜ ਕੋ ਜਬੋ ਨਿਹਾਰਾ, ਬਦਨ ਕਮਲ ਪਰ ਫੁੱਲ ਉਦਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਜੈਸੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਮਲ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਸੁਗੰਧ ਆਨੰਦ, ਲੋਚਨ ਭਰਮਰ ਕਰੇ ਕਰ ਬੰਦ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੌਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਦੇਖਤ ਲਾਪੁਰ ਕੇ ਨਰ, ਕਯੋ ਬੌਰ ਤਰਕਨ ਕੋ ਉਰਧਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਸਨ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੈਣ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ। ਤਰਕ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਨਮਿਓ ਬੰਸ ਹਮਾਰੇ, ਲਾਜ ਗਵਾਈ ਸਰਵ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਕ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੰਸ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਤ ਕੇ ਮਰੇ ਸਦਨ ਕੋ ਤਿਆਗਾ, ਕਰ ਸਸਰਾਰ ਬਸਿਓ ਨਿਰਭਾਗਾ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਨਿਰਭਾਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਗਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲਿਓ ਮਿਹਨਤੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਝਾਰੇ, ਖਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਕਈਨ ਕਰ ਧਾਰੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਲਾਜ ਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਸੋਢੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦੀ ਲਾਜ ਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੇ ਟੋਕਰੀ ਸੀਸੀ ਉਠਾਵੇ, ਰਜ ਤਨ ਲਗੇ ਵੈਰ ਨਿਕਸਾਵੇ। ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਤੋ ਸਿਰ ਮਾਟੀ ਪਾਈ, ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਤੁਮ ਉਚਤਾਏ। ਬੋਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਈ ਲੱਗਦਾ, ਦਮਾਦ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ ਆ ਸਿਰ 'ਚ, ਪਰ ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਕਾਰ ਅਨਚਿਤ ਆਪਨੇ ਦੀਨ, ਲਾਜ ਕੁਟੰਬ ਨ ਤੁਮਨੇ ਚੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨੁਚਿਤ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਪਰ ਕਿਰਤ ਕੋ ਅਬ ਇਸ ਦੀਜੈ, ਉਚਿਤ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਸੁਨੀਜੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਢਵਾਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀਆ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਣ। ਘਟੋ ਘੱਟ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਢੋਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿਓ। ਗੁਰ ਸੁਨ ਰਾਮਦਾਸ ਦਿਸ਼ ਦੇਖਾ, ਮੁਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀਆਂ,
ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖ ਦਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰ ਛਕ ਰਹੇ, ਨਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਇਸ ਬਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਲੋਕ ਕਰੀਤ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਜਲ ਤੇ ਠਹਿਰੈ ਕਿਮ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਦਿਕ ਲੋਕ ਕਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਾਹ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਵਹਿ ਟੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਲਜਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਤਜੈ ਨਾ ਜਾਣਤ ਜਾਤ ਸੁਪਾਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਜਾਣਹਿ ਜਾਤ ਸੋ ਪਾਤੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਇਸ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਲਾਪੁਰ ਕੇ ਪੰਚਨ ਦਿਸ਼ ਹੇਰ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਗੁਰ ਤਿਸ ਬੇਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਦਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਭਨਤ ਬਚਨ ਕੋ, ਸਭ ਜਗ ਛਤਰ ਦੀਨ ਮੈਂ ਇਨਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਛਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਟੀ ਪਰ ਹੈ ਸੀਸ ਤੁਮਾਰੇ, ਗੁਰ ਅਬਗਤ ਤੁਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਧਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਕਾਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਛਤਰ ਪਿਆ ਝੂਲਦਾ ਸੀ, ਛਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਪਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜੇ ਬੰਸ ਜਨਮ ਨੈ ਧਾਰੇ, ਗਿਰਤ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਿਤਰ ਤੁਮਾਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਬੰਸ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਕਰ ਜੋਰੀ ਉਚਾਰਾ, ਪਤਤੀ ਉਧਾਰਨ ਬਿਰਦ ਤੁਮਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਆਖਿਆ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਪਤਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਗਿਆਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਿਆ ਇਨਕੇ ਬਸ ਜਗ ਉਰ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਕੋ ਧੰਨ ਧੰਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਕਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ।
ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਹੋ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਮੁਝ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਨੋ ਤੁਝ ਤੋ ਮੁਝ ਚੀਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਸ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਸਵੱਟੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਲਾਪੁਰ ਕੇ ਨਰ ਸਮਝਾਏ, ਕਰੇ ਬਿਦਾ ਗਮਨੇ ਅਗਵਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਬੰਦਨਾ ਠਾਨੇ, ਸੇਵੈ ਬਹੁਰ ਕਰਮ ਮਨ ਬਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਸੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਰੈ ਕਾਰ ਤਰ ਚੌਂਪ ਚਗੂਨੇ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੇ ਹੋਏ ਬਿਹੂਨੇ। ਬੜੇ ਚੌਂਪ ਨਾਲ ਚਾਉ ਨਾਲ, ਚਾਰ ਗੁਣੇ ਚਾਉ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਦੁਗਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਕੱਠ ਕਥਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਥਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ।